तो ख्रिस्टियान धर्मर आम ओडिया भाषा कहीं कहूचु तुम ख्रिस्टियान भाषा कहनु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भौणी अछंती जे कि सोशल मीडिया रे आसी मन इच्छा आउ जहा पार्टी को आसिला से कथा गुड़ाक ख्रिस्टियान मानकू आउ ख्रीष्ट धर्मावलंबी मानकू एमिति कि प्रभु जीशु ख्रीष्ट को मध्य से अनेक कथा कहूछि। से भौणी को आपण माने फेसबुक नचेत इंस्टाग्राम रे देखिथिबे। मु मते से भौणी कर से वीडियोटा इंस्टाग्राम रे देखिली। आउ आपण माने जदि से वीडियो देखिबे ना जदि आपण माने प्रकृत रे प्रभु जीशु को भल पाउछंती तो निश्चय आपण मानकर मन रे मध्य एमिति अनेक प्रश्न सृष्टि हेबो जे ए भौणीकर धर्म को नै ए भौणीकर धर्म ग्रंथ रे जहा जहा अछि से सब मध्य ए भौणी को प्रश्न पचारि बोली ए टाइप रो मन आपण मान को निश्चय हेबो। तो मते मते सेही भलिया मनोभाव आसिला। तो मो प्रथमे ए भौणीकर वीडियोटा को देखैबी। आपण माने प्रथमे से भौणी रो वीडियोटा को देखंतु तापरे आमे से भौणी रो विषय को नै आमे जे भौणी को विषय कहिचा से विषय मध्ये आमे चिंता करिया। तो प्रथमे भौणी रो से वीडियोटा को देखि नियंतु। या ख्रीष्ट भाई माने ऊपर जो वीडियोटा चलीची सेठी तो जीशु भगवान को मारुचंती। आपण मान को कहबा अनुसार जीशु प्रभु सब सृष्टि करचंती ताहाले ए जो माने मारुचंती तांको किए सृष्टि करिची टिके कहबो। आपण माने भौणी रो से वीडियोटा देखिले तो आपण मान को केमिति लागु जे टिके थरे चिंता करि देखंतु। जीशु ख्रीष्ट जे कि सारा जगतर सृष्टिकर्ता आउ सारा जगतर प्रभु पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर बोली मध्य से पूजा पाउछंती। एमाने कोन 33 कोटी देवता 33 कोटी भगवान 33 कोटी आउ आमर प्रभु अछंती बोली किरी जो कहउछंती किंतु केवल भारत भितरे मानकर सब सीमित हो रही गला। आउ बाहर देश मानकर एमाने 33 कोटी जन को मध्य के पूजा करूनांती कि जन को मध्य के आ विश्वास करूनांती कि जन को मध्य किए प्रभु बोली मानुनांती केवल आमर भारत वर्ष रे। जदि मोर गोटे प्रश्न भौणीकर प्रश्न उत्तर मध्य मु देबी आ भौणी को मध्य किछटा प्रश्न मो तरफ रखुची आ भौणी निश्चय वीडियोटा को जे कोनोसी जगह रे मध्य थिबे तो प्रत्येक लोक मान को मु अनुरोध करूची जे आपण माने ए वीडियो रो लिंक टाकू फेसबुक आ इंस्टाग्राम रे शेयर करंतु आपण मानकर आईडी रे जेमिति ए भौणी जनक ए वीडियोटा को देखिबो आ ए भौणी को मु अनुरोध करूची जे ए भौणी मध्य मो प्रश्न उत्तर देबी बोले। तो ये जो 33 कोटी देवा देवी भगवान जो अछंती एमाने काहे खाली भारत वर्ष रे काहे कि सबु आंब पड़िला परि टोपटा फाई पड़ी गले। ए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया यूरोप पाकिस्तान रे मते गोटे दिरा पड़िथिले होंतानी कि सेठी मते टिके पूजा पांते पुनी एमाने काहे भारत वर्ष एमाने कोन चिंताधारा अछि खाली भारत वर्ष रे एमाने सब आंब झड़िला परि झड़ी पड़ी। तो भारत वर्ष रे एमाने कर किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट केवल जणे आमे ख्रिस्टियन माने केवल जन को विश्वास करू जन को आमे प्रभु बोली मानुचु जे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको ही आमे ईश्वरंकर पुत्र मनुष्य रूपी पुत्र बोली आमे विश्वास करछु। आ से केवल 3.5 वर्ष से निजर आउ राज्य विषय स्वर्ग राज्य विषय पापरु केमिति पुरो आउ पृथक हेबे से विषय जो केवल 3.5 वर्ष शिक्षा देले सेतिकिरे आज सारा जगत रे से पूजा पाउछु प्रभु बोली। किंतु एमानकर 33 कोटी आउ कोटी पूजा पाउनते कोटी एमानकर ना गंध वासना किछि भी नाही। तो भौणीकर मोर जे भौणी जो प्रश्न गुडा करिसंती जे जदि जीशु ख्रीष्ट सारा दुनिया को सृष्टि कले तो ताकू मारिबा लोक को के सृष्टि कले बोले भौणी गोटे आउ सुंदर प्रश्नटे आ गोटे मूर्ख प्रश्नटे मते करिसंती। तो भौणी से मूर्ख प्रश्न हिसाब रे ताको से मूर्खामी अनुसार ही आमे भी गोटे उत्तर देबा। भौणी मते निश्चय बुझी जिबे जे हाँ भौणी तमे सत कथा कहलो जदि प्रभु जीशु सारा दुनिया को सृष्टि करिसंती तो ताकू मारिबा लोक को से काहे के सृष्टि कले। बोधे तमे बाइबल केबे पढ़िन जदि बा पढ़िच मन को नहीं पढ़िन किछि गोटे जानिबा उद्देश्य रे बे पढ़िन केवल रिमार्क बाहर करिबा बोली माने 3 तुंडरे छेली मध्य कुकुर हो जाए कथा भौणी भल भाव जानती। आजिकाली जो आड़े अधिक लोक सेटा सत होइतिले भी से कथा को मिछ बोली कि कहि दियंती। आम भारत वर्ष रे मु कहूची भारत वर्ष चिंताधारा रे कारण एटा तो हिंदुस्तान बोली कहती खाली हिंदू लोक अधिक। तो भौणीकर जो कथा जे भौणी तमे जदि बाइबल पढ़िन निज आप मोबाइल रे
ଆଉ ବାଇବଲ ଆପ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଅତି ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଲ ଗୋଲ କଥା ଏ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ହାଲେଲୁୟା ହୁଲିଲିଆ ଏସବୁ ପଦ କୁଆଡୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ଏସବୁ ପଦ ବାଇବଲରେ ହିଁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହୋସାନା ଏ ଦିଟା ୱାର୍ଡ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଯଦି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ପଦ ପର୍ବ ଦେଇଦେବି ସେଇଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡିଆରେ ତମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ସେଟା ତ ବାହାର ଦେଶର, ଆଉ ତୁମେ ଓଡିଆରେ କାହିଁକି ପଢୁଛ? ଆରେ ଭଉଣୀ, ବାଇବଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ବାହାରି ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଅନେକ ଭାଷାରେ ବାଇବଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଜଗତର କଣେ କଣେ ଅନୁକଣେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବାଇବଲକୁ ପଢନ୍ତୁ, ବାଇବଲକୁ ପଢି ପାରିବେ, ଅତି ସହଜରେ ପଢି ପାରିବେ ବୋଲି ସବୁ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଆମର ମାଲାୟାଲମ, କାନାଡା, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଛି। ତମେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ, ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ ଇଂଲିଶରେ ପଢ, ତମକୁ ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ। କାହିଁ ତମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କାହିଁକି କରୁନ? କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକି କହୁଛ? ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ, ଆମର ଜନ୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ଓଡ଼ିଆ ହିଁ ହେବ ନା। ଆଉ ତମକୁ ମୋର ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ତମର ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମର ଭଗବାନ ମାନେ ତ ସଂସ୍କୃତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତ ତମେ ମଧ୍ୟ ତ ବସିବା, ଉଠିବା, ଖାଇବା, ବୁଲିବା, ହସ ଗମାତ ଆଉ କାହାଣୀ ଗପିବା, ଯେକୌଣସି ଘରେ ମଧ୍ୟ ତମର ସଂସ୍କୃତର କଥା ହେବା ଦରକାର। ତମେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛ? ବେସରମ ଗୁଡାକ ତମେ। ଯଦି ତମେ ତମ ଧର୍ମକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତ ନା, ତମେ ସଂସ୍କୃତ କଥା ହେବା ଦରକାର। ତମେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହଉଛ? ତମେ ସଂସ୍କୃତ କଥା ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ତମର ସବୁ ଭଗବାନ ଗୁଡାକ ସଂସ୍କୃତରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ତ ସଂସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ତମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଂସ୍କୃତରେ ହେବା ଦରକାର ଭଉଣୀ। ତ ଏଇ ଭାଷା ଲୋକ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ବାଇବଲର ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯେତେଟା ଭାଷା, ସବୁ ଭାଷାରେ ବାଇବଲ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମାନେ ପଢିପାରିବେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଷାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେ ହିବ୍ରୁ, ଲାଟିନ ଆଉ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ହେଇଛି, ତାପରେ ଇଂଲିଶରେ ହେଲା, ତାପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଭାଷାରେ ସେଟା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଯେମିତି ଲୋକ ସେଟାକୁ ପଢିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ବୋଲି। ତ ଭଉଣୀର ଏଇ ମୂର୍ଖ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଛାଡନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭଉଣୀ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଉଣୀ, ତମେ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢିନ ତ ପଢ। ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବା ଉଡିଯିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତ, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ମତେ ମାରି ମାରି ମତେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାହାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ସେମିତି କାମ କରିନଥାନ୍ତେ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦା କେବଳ 30ଟା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତତେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସାରା ଦୁନିଆକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତୋ ଭଳିଆ ମୋ ଭଳିଆ ସାରା ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଆଗକୁ ଜନ୍ମ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯେମିତି ଆଦ୍ୟରୁ ତମ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛି ଏ ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ବଦା ଏସବୁକୁ, କୁକୁଡା କୁ ଯୋଉ ବଳି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବଳି କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ନିଜର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଉଛି ଯେ ଆମର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଗୋଟେ କୁକୁଡାକୁ, ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀକୁ ନେଇ ବଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପାପ କଣ ଘୁଷୁରୀ ଦ୍ଵାରା ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ? ଘୁଷୁରୀ କଣ ଆମ ପାପ ସୁଝିବ? ନା ଛେଳି, ବଦା କଣ ଆମ ପାପ ସୁଝିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ନିଜେ ବହନ କରି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗେଇ ହେଲେ। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚାବିକାଠି ମତେ ଦିଆହେଇଛି। ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନାହିଁ ମୋ ବିନା ବୋଲିକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରୁଛ, ଯଦି ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ,
ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଏମିତି ଆଉ କିଏ କହିଛନ୍ତି କି? ଯଦି କହିଛନ୍ତି ମତେ ତାର ପ୍ରୁଫ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ପଦପର୍ବ ଟିକେ ଦିଅ, ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କିଏ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ଜଗତର ମୁକ୍ତିଦାତା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଥ ହିଁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପର ଭାରକୁ ସେ ବହନ କରିବେ। ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଧୋଇଦେବେ। ତ ଏମିତି ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସର୍ବେ ସର୍ବା, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁ ଯିଏ ସମର୍ପଣ କଲା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାର ପାପ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ତାହାର ପାପର ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ମଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାପର ଲେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନଥିଲା। ବିନା ଦୋଷୀରେ କିଏ କାହାକୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କି? ହେଲେ ଦୋଷ କଣ? ଆମର ଦୋଷକୁ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଭଉଣୀ, ତମେ ଯଦି ପଢିନ, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋବାଇଲରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ ପଢ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୁଝିଯିବ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର এই ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।